ओडिशा इतिहास रे महामहिम राष्ट्रपति प्रथम थर पई विधानसभा आसिले मत पर्सनल सेक्रेटरी कहले अरे राष्ट्रपति आपण आपन को अंबानी परिवार पक्षर 80 लाख पाखापाखि टंकार आपन को बिक्री करिया को ऑफर आसिला आपन देले नहीं कहीं एटी कोन पाई देले पुनी पैसा पत्र तो जीवन बहुत करियो जो यही जो कला जदि थरे वांस न्यूयॉर्क को पळे था आज मु तो भाबु ओडिया सुंदर कथा कहि जे कला कथा कहबा बालेश्वर मात्र कौन थिला से मूर्ति रे जे लोभ क्रोध मोह माया सबुठ ऊर्ध्वे आम बड़ा भगवान को छड़ा ए दुनिया रे हम केही बड़ नहीं आपन को सेठी जते आपन मूर्ति आपन देले एपटे अंबानी परिवार पक्ष आपन केते टंका बडर ऑफर आसीला आपन को बिना मूल्य रे सेठी मूर्ति को स्थापन कराइबा ପାଇଁ देले नहीं कलार मूल्य के दे परिबे लोभ क्रोध को छाड़ी जो कांसेप्ट करछि मु से कांसेप्ट केमति पैसा नहीं। नमस्कार अभय न्यूज ओडिशार पॉडकास्ट किछि कथा किछि चर्चा को स्वागत करुछि मु जयश्री। आज आम सहित आम पॉडकास्ट स्टूडियो रे जे उपस्थित अछंती से होछंती जने सुनाम धन्य स्थापत्य और भास्कर्य शिल्पी जहांको कारुकार्य रे विमुग्ध होई महामहिम राष्ट्रपति ओडिशा आसीबा को बाध्य होई पड़िथिले जहांको निहाण मुनरे पत्थर हेउ ब्रोंज हेउ कि काठ हेउ ए सब कथा कहंती जे छोटटी बेलू पत्थर को स्मृति रे सजेई राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करिसंती से होचंती शिल्पी उपेंद्र नाथ गिरी तांको आज आम पॉडकास्ट स्टूडियो रे आमे पाइछु सर को स्टूडियो को स्वागत करबा सर आपन को नमस्कार अभय न्यूज रो पॉडकास्ट स्टूडियो को आपन को स्वागत करूछि। नमस्कार अभय न्यूज को वो तांको साथी सर ओडिशा इतिहास रे महामहिम राष्ट्रपति प्रथम थर पई विधानसभा आसिले आज्ञा आउ अतिथि भवन जो रही उद्घाटन कले से समय रे से गोटे मूर्ति पाई आकृष्ट होके ओडिशा आसीथिले जहाँ विषय बोध मीडिया रे एते चर्चा होइनी किंबा बहुत अधिक प्रचार प्रसार होइनी किंतु जहाँ आमे सुनिया को पाइछु जे भगवान श्रीकृष्णकर गोटे मूर्ति थिला जहाँ द्वारा से आकृष्ट होइकी एक प्रकार बाध्य होई गले ओडिशा आसीबा पई आ जे मूर्ति को आपण बनेइथिले ए कथा सत्य कि सर सतटा बोध निश्चित सत अच्छी कहीं सी गोटे भगवान विश्वरूप मूर्ति बनई एक्चुअली यार राष्ट्रपति या देखी मुग्ध हबार गोटे कारण अच्छी मु स्वर्गत विष्णु बाबूर गोटे प्रतिमूर्ति थे बनाऊ था एवं सुनाम धन्य पुत्र सूर्यवंशी सूरज सी 5टी विभाग मंत्री अच्छा बहुत कम बयस से तेजियान हो उभा होती एवं ताकर चिंताधारा को मु जुआर हो शिल्पी तरफ सी थे मो पाक राति 12:50 आसते बापा स्टाच्यू देखापी से दिन मुझे मूर्ति देखी सर यहाँ मूर्ति बनई इंटरनेशनल अवार्ड बेंगलोर स्टोना एक्जिबिशन इंटरनेशनल अवार्ड मिलता यहाँ को आमर जेहेतु ओडिया अस्मिता आप नारा देते तेणु आमर ओडियार कथा कह ये मूर्ति विशेष कर बालेश्वर कला से मत कहते आमे तो खाली नबुनी आमे गोटे एमती गोटे जगार बसैबू जे कि आपणकर आम राज्यर आम ओडिया अस्मितार कथा कह से दिन मुझे विश्वास कथा को नहीं नथिली कहीं विगत दिन मु सरकार देखी जो माने मोर माने पिलाटे दिन मोर ज्ञान जब उदय हो 4टी संस्कृति मंत्री देखी भर विगत दिन में विजेडर थे महेश्वर महांती अशोक पंडा से भुवनेश्वर पुरी से जिला को से गुरुत्व दौले नेक्स्ट आसिले आमर बालेश्वर में अश्विनी पत्र एवं ज्योति प्रकाश पाणिग्री मुझे बहुत थर जावेदन करी गोटे दीनकृष्णकर प्रतिमूर्ति करने गोटे सजेसन देदेली सी मत कहते मूर्ति बनइले कौन हम रक्षणाबेक्षण कर कि मुंडर किए कुआ जदि हगीदेला सब सरीगला से नंबर मो मन भांगी कि देखो गोटे छोट बयसर पिला जैसे 30 वर्ष होनी ओडिशा एत पावरफुल मिनिस्ट्री मोदी देते सी से मूर्तिटा को थे हठात मसक तले पर्सनाल पी मत फोन कले जे आप बायोडाटा रिज्यूम दिखाँ से फोटो मत दिखाँ मुझे कौन ना यहाँ गवर्नर छात्र मीटिंग अच्छे फोटोटा देखी से फोटो बायोडाटा देली जहाँ बाय द बाय सी किसी दिन पर मुझे फोटो देखुता सोशल मीडिया से राष्ट्रपति पाक जाइए
ସେଠୁ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବି ଦେଇନାହିଁ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ମିଟିଂ ହୋଇଛି କି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ବସିବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇ ଶୋଇଥିଲି କାମ କରୁ ମୋତେ ରାଜଭବନର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଉପେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବ ଜାଗା ଦେଖିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ମାନେ ଆମ ତୁଳନା ଆମେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଲି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଉଛି ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ସେଠି ବସେଇଲି ଏ ଫଟୋ ଯାହା ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବସିବ ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହବ ସେଠି କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ହବନି ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 80 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏବେ ଦେଖିବେ ରିଲାଏନ୍ସରେ ସବୁ ଯେମିତି ଜିଓ ମାର୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଛି ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମାର୍ଟ ସେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଯେମିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ସବୁ ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ବୁଲୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଇଡଲରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ୱାର୍କର ବି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ନେବା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ପତ୍ର ତ ଜୀବନ ବହୁତ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଯଦି ଥରେ ୱାନ୍ସ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ମୋ ଶତପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ମୋ କାମ ଭାରତବର୍ଷବାସୀକୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ କାଲି ମରିଯିବା କେହି କହିବନି ଜଗତରେ କିଏ ରହିବ କିନ୍ତୁ କଳା କଥା କହିବ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର କଥା କହିବ ଆପଣଙ୍କ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 10 ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଠିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଇଦେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଏପରି କଲେ ଏମିତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତା ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ବନେଇଥିଲି ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ମନକୁ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ମୁଁ ବେଶୀ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କାମ କରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟଟେ କରିବା ଯିଏକି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମାୟାରୁ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଏ କଳାଟା ମୁଁ ବନେଇଛି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଇଏ ସଂସାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଏ ସବୁ ମୋ ଇସାରାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗୀତାର ସାରାଂଶ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭାରତବାସୀ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମତ୍ୱ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ରାମଙ୍କର ଉପରେ ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାସିଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ରାଗ କ୍ରୋଧ ମିଛ ମାୟା ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରିବା এইটা স্বতন্ত্রতা সে মূর্তির উপস্থাপন হয় ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଲେ ଏପଟେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟାର ଅଫର ଆସିଥିଲା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଯଚା ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ କି ଏମିତି ନା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ କଳାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କାମର କାରିଗରୀଟା ସେତିକ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70-80 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ମୋର ଜଣେ ବୟସର ସାନ ମୋ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ପଇସା କଥା କହିଥିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ଲୋଭ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ସେ କନସେପ୍ଟରେ କେମିତି ପଇସା ନେଇପାରିବି
ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ଜୀବନ, ଯେବେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ, ଯେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କାହିଁକି ଶିଳ୍ପୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇଲେ? କାହିଁକି ନା ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘରଟି ବହୁତ ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯିଏକି ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସେଠି ଦେବୀ ପୀଠ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗୁଳି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ ଗାଁରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଇମ୍ପାସେସ୍ ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ବନେଇବୁ। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଡାକନ୍ତି, ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତ ଭଲ ବନଉଛୁ, ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ, ଟିକେ କରୁନୁ। ସେଇ ଯେ ମୁଁ କରିଛି କାମ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନ ବି ଏମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଚାଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୋର କାମରେ ବି ଭୁଲ ଥାଏ, ତ୍ରୁଟି ଥାଏ। ବୟସ ବି ମୋର ଏତେ ବେଶୀ ବି ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ, ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। କେବେ ପରିବାରରୁ ଚାପ ପଡ଼ିନି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କାହିଁକି କରୁନୁ, ଡାକ୍ତର କି ଅଫିସରଟିଏ କାହିଁକି ହଉନୁ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ବହୁତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରର ଅର୍ଥନୀତି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଳା ଲାଇନରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ଏଇ କଳାର ରୋଜିରୋଟି ବାହାର କରି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବି କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଗଢ଼ିଛି, ସିଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଭାଇ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସିଏ ଯଦି କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ 100ରେ 100% ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବଳ ଘର କଥା, ବନ୍ଧୁ କଥା ଏସବୁ କିଛି ବୁଝେନି। କେବଳ ମୋ କଳା ଅଛି ତ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟଟି ବେଳୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10ମ ପଢୁଥିଲେ, କହିପାରିବା ଆମେ 13-14 ବର୍ଷ ବେଳୁ ଆପଣ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେଣି, ଶିଳ୍ପୀ ବନିବାର ଗୋଟେ ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ଶିଖିଲେ ସେ ସବୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଜଣେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ତ୍ରାଗଡ଼ା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠି ପଥର କାମ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଠୁ ମୋର ମାମୁଁଙ୍କର ଜଣେ ଶଳା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରଜକିଶୋର ସଜନ, ସେ ମୋ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଶିଖଉଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ କି ମାସେ 2 ମାସ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରେ ଶିଖିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ କଲେଜ ଅଛି, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଖାଲି ତ କଳା କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏବେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସ୍କଲ୍ପଚର ହେଉଛି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆର୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ନେଇକି ଆର୍ଟ ବି କରାହେଉଛି। ଏଇସବୁ କାମ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ବାଇଦା ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ କଲେଜ ଆସିଛି। ମୋତେ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ। ତାକୁ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେଶୁ ଦାସ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ସିଏ ବି ମୋତେ ଆସି ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏମିତି ମୋର ଗୁରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ କଳାକାର ହେଲେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା। କଳା, ନାଚ, ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା। ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲେ? କେତେ ଖୁସି ନିଜେ ହେଇଥିଲେ? କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଖୁସିରେ, ଦେଖ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଭଲସେ ବନେଇଛି, ଏକୁଟିଆ ବନେଇଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଥିଲି, ଆମ ଘରେ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏଇ ସବୁ ପାଗଳ ମାନେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ପଢି ସାରି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସବୁ ପାଗଳ କହିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀ ବି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଗଲା ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଲା ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ଫେଜ ବନଉଛନ୍ତି ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାମ ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ବନେଇଲା ବେଳେ ସେଇମାନେ ତ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୁଲର କରେକ୍ସନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ବନେଇ ଦଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଯେତେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ କଳାକାରଟେ ହେଇପାରିଛି।
ଯଦି ବା ଭଲ କଳାକାର ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କି ଦେଶବାସୀ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ ଚଲେଇଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, କିମ୍ବା ଯଦି କାହା ପରିବାରରେ କେହି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଆପଣ ବନାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହାକୁ କୋଣାର୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କେଦାରଗୌରୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉ। ସେଇ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଯେତିକ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆର୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଘର ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଆର ବାପା ମା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ତାର ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ 25,000 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହାଫ ବସ୍ ଷ୍ଟାଚୁ 2 ଫୁଟର ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକା ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଜନେତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି କଳାରେ। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଇ ଲଭ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ହରଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦିବଙ୍ଗତ MLA ମଙ୍ଗୁ ଦତ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି କଣ କଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ଭିତରୁ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲି। ଆପଣ ରେମୁଣା ଗୁଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଠି ଆମ୍ବେଦକର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହଉ, ପୁଲିସ ଲାଇନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହଉ, କି ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଛୋଟ ବଡ଼, ତା ଆଗରୁ ବି ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କାମକୁ ଫକୀରମୋହନ ଗୁଲେରେ ବସିଛି, ସିନେମା ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ବସିଛି, ଏମିତି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଆମ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗଠିତ କାମ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କରିଛୁ। ତାପରେ ମାନସ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଦର ML, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମର ସହର ସୁନ୍ଦର ହେବ। ନା କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଖୁସି ଲାଗିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ? ଆମର ହରଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବନାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦରକାର, ଆପଣ ବନଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ସମୟ ଆସେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାର ସମୟ ଆସେ, କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡିଛି? ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର କୃଷକ ମାଟିର ଦେଶ, ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଖରୁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟେନସନ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ ବେଶୀ କରନ୍ତି, ଅର୍ଡର ଦେଲାବେଳେ ବାର୍ଗେନିଂ କରନ୍ତି, ନେଲା ବେଳେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ବି ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ବି ଘର ରୋଜି ରୋଟି ଏଇଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପଇସାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ପଇସାକୁ ଦେଖିଲେ କଳା ମରିଯିବ। ଏବେ କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 20 ରୁ 25 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଝିଅ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି। ସେ 3 ରୁ 4 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଲିସ କରିପାରିବେ, କି ତାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ ଦରକାର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ 7 ରୁ 8 ହଜାର ଲାଷ୍ଟ ଦରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି କଳାଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଏବେ ଏ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଡକ୍ଟର ହେବା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଳାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ କି, ସେଇଟା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ଅଫର ବି ଆସେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିଯାଏ ନା ଅନ୍ୟ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ,
एक्चुअली वर्तमान से ऑफर गुड़ा आसुची विभिन्न तमिलनाडु बेंगलोर सॉफ्टवेयर कंपनी सब कर आर्ट गोटे वैकेंसी थाए प्रत्येक डिपार्टमेंट रे जे आर्टिस्ट मान किसी दिया जाए आर्ट कल्चर डेवलप करने सब कंपनी गोटे पैकेज थाए मु जदि प्रथम जो काम आरंभ कली जो दुर्दिन समय रे से समय जब ऑफरटा पाई था मुझे भावुँ चली से कंपनी में किंतु भगवान कौन लीला मुझे जाने मुझे से काम जब चाकरी प्रति लोभायित होता कि मुझे एत दिन जो परिश्रम सब वृथा जीव मोर एक्चुअली पैसा एत गुरुत्व ना आमर बालेश्वर माटर कलाटा को आगू नवा मोर मुख्य उद्देश्य जदि चाकरी करी ताने कला संस्कृति बुड़ी जीव आपण को सरकार तरफ संस्कृति विभाग तरफ केबे किछि साहाय्य सहयोग सहायता मिली छी नहीं 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 पूर्व थुला देखंतु हमर ओडिसा रे बीजेडी सरकार थिला मु भी बहुत आम देखिया भीतर दुई जन मिनिस्टर को देखी बालेश्वर रे से पाक जाइए आप संस्कृति डिपार्टमेंट किसी मत साहाय्य सहानुभूति मिलना कि से आम कथा गोटे गुरुत्व नियंती ना कि बर्तमान तो नुआ सरकार आसी से मत बहुत एनकरेज भी कर आगामी दिन प्रतिश्रुति देती मोर गोटे गोटे प्रोजेक्ट मुझे कम चली आगामी दिन आप जानवे कौन कौन प्रोजेक्ट काम आपण जीवन जिते दिन आप काम कर सब बड़ उपलब्धि कौन उपलब्धि कहले जे कलाटा को मोर मुख्य तो कला मु संसार किसी जाने डेली घर खाई आसबि सका 8 ରୁ 10 पहुँच पत्थर पिटिवा माटी स्टाच्यू बनवा राति 9टा बेले घर को जावा थका हम शुवा या छड़ा मो जीवन किसी मैडम भावे कि चिंता करे यही कलाटा को आगू को लेकिन बढ़ेवा देश पाखर बालेश्वर मूल कथा को मूल आप कह बालेश्वर गोटे देखो आप बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर भद्रक कलार माटी किंतु प्रकृत कथाटी भुवनेश्वर जिते बड़ा आर्टिस्ट सब देखुए कई जन कहीपर मुझे निजे कम कर बालेश्वर आर्टिस्ट पावर कम नहीं से निजे ब्रांड बस बिक्री कर टंका जिनस 10 टका बिक्री कर बेपार चलती से बहुत बड़ बड़ पुरस्कृत होती निज पकेट गरम करने बर्तमान देखो पत्थर मूर्ति कर बहुत पिला एक्सपर्ट कर डस्ट खाई या विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर तेणु याकर मु तो चाहिए चाकरी भी करें फाइन आर्ट कॉलेज रे स्टूडेंट पास आउट कर कारीगर मान समस्या किए छिड़ा मो मथा को सहीटा जुटी जे मु किसी करमी आम कारीगर पिला आम भुवनेश्वर को कारीगर मान को जो आर्टिस्ट बड़ बड़ नाम कर आर्टिस्ट से कम दब लोक आम पाखक आसती बर 2 टका कम आम बालेश्वर कम मो पाखर ना आउ गोटे भाईटा पाखर ना मुझे खुशी हेबी यहाँ मो मूल लक्ष्य आपण जीवन रे बहुत गुड़ा मूर्ति निर्माण करथिबे ब्रोंज रे हो काठ रे हो पत्थर रे हो एमिति कोनोसी मूर्ति अछि जते बेला गोटे गोटे मूर्ति करिया को आपन को मासे 2 मास 3 मास समय लागि जथो वर्ष वर्ष भी समय लागि आगे आगे एमिति कोनोसी मूर्ति अछि जोटा आपन तयारी करि सारी थिबे तापरे ताको बिक्री कला बेलो को आपन का आखिरे लुह आसी जाइतबा आपन भाव विहळ ही जाइतबे जे मूर्ति पछरे एते समय देली एको वर्तमान मोठू विदाय देबा को पडुछि बा दूरै देबा को पडुछि सेमति केबे हिछि एमिति बहुत हुए जे देखो जो मूर्ति बहुत स्पीड तैयारी हुए से मूर्ति प्रति आंतरिकता रुहे ना कहीं उद्घाटन टाइम हो 10 दिन थी 15 दिन थी मसे थी सेटा आम दे दो कि जो मूर्ति वर्ष वर्ष टाइम लगे ता भितर आम मनटा पशि जाए आहरी सरस सुंदर करिया आहरी सुंदर करिया ए सुंदर तो भितर आम ता भितर आम हृदय रही था और जाए ना बहुत माने दुख अनुभव कर आम पैसा काम कर एकदम घरे खंडे मूर्ति आम रखिपार कहना आम से ताकत नहीं आम तो काम करवा खाइबा या बालेश्वर पई आपण कोन स्वप्न देखिछन बालेश्वर को बालेश्वर कलार माटी पत्थर कलार विशेष कले माटी इटा आपण देखते नीलगिरी बोल बढ़िया मुगुनी पत्थर रे विशेष कर पत्थर बाटी पत्थर बासन पत्थर मूर्ति किंतु एई जिनसटा को जे समस्त हम बालेश्वर भी बहुत चित्रशिल्पी अछंती कहीं भूली होजन मु जानि पारुनी किंतु सेई जो भूली होजंती सेटा हम रिवाइव करिया व्यापार को बंद करे बालेश्वर को गोटे नवा परिचय देबा हां बालेश्वर गोटे कलार माटी पत्थर कलार माटी भावरे हमें ताको परिचय देबा धन्यवाद जणेबी आपन को आपण एते समय उपस्थित रही आपनकर बहुमूल्य समय देई हम स्टूडियो रे उपस्थित हेले
बालेश्वर पई आपनकर जो स्वप्न रही आज्ञा आशा करी महाप्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करी जे आपनकर से स्वप्न साकार हो आपण मध्य दिने एते उच्च आसन रे बसंतु जे आपनक द्वारा प्रभावित होई आपनक पाखरे जो शिल्पी माने काम करछथि से माने बा आपनक भली तयारी हबा को निजको सजट रखंतु आपन स्टूडियो को आस्तिबार आपन बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।